الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عنوان خطبتنا اليوم سيكون مما يتعلق بالحكمة من فرض الصيام، فسوف يحدثنا الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. الحكمة الأولى أن يتدرب المسلم شهرا كاملا على اتقاء ما نهاه الله عنه من الحلال حتى يتقي ما نهاه الله من الحرام. قال الله في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحكمة الثانية أن يتدرب المسلم على حفظ بطنه وفرجه مما نهاه الله عنه من الحلال ليحفظهما عما نهاه الله عنه من الحرام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم السائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. رواه البخاري. وأما الحكمة الثالثة أن يتدرب المسلم شهرا كاملا على حفظ لسانه من قول الحرام حتى يستمر على حفظه بعد رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الصيام جنة، وإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فليس لله حاجة في صيامك عن الأكل والشرب، وإنما أراد تدريبك على حفظ لسانك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأما الحكمة الرابعة أن يتدرب المسلم شهرا كاملا على الصبر على الطاعة في رمضان حتى يصبر على الطاعة بعد رمضان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام، فمن صبر على الطاعة شهرا استطاع الصبر على الطاعة دهرا. وأما الحكمة الخامسة من فرض الصيام أن يتدرب المسلم شهرا كاملا على الصبر عن المعصية في رمضان حتى يصبر عن المعصية بعد رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم السائم أطيب عند الله من ريح المسك، يدع طعامه وشرابه لأجلي. وأما حكمة السادسة هو مراقبة الله سبحانه وتعالى، أن يتدرب العبد على مراقبة الله في رمضان حتى يراقب الله بعد رمضان، يدع شهوته، يدع الطعام وشرابه لأجل الله سبحانه وتعالى. وأما الحكمة السابعة أن يتدرب المسلم شهرا كاملا على حفظ السر وأداء الأمانة، فالمسلم لا يعلم بأنه صائم إلا الله، ولذا قال الله سبحانه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والحكمة الثامنة أو الأخيرة مما نتلقاه في هذا اليوم إكرام الصائم بثواب مفتوح بغير حساب بلا عد ولا وزن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم،
فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ يدع شهوته وطعامه من أجلي. يقول الله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أظلنا شهر كريم شهر رمضان. بالله فقاد تلقور ከፊት ለፊታችን ይገኛል። ይህም የረመዳን ወር ነው። ለዛ ወር መዘጋጀት ግዴታ ይሆንብናል። ለዛ ለመዘጋጀት ደግሞ የቀልባችን ስንቅ የሆነው የአላህን ቃልና የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ከዚች ወር ጋር በተያያዘ ማስታወስ ግድ ይሆንብናል። ረመዳን ግዴታ ሲደረግ ሕክማው ምንድን ነው? ረመዳን ውስጥ የምናገኛቸው ጥበባቶች ምን ምንድን ናቸው የሚለውን አንድ ሁለት ብለን ውስን ነጥቦችን እናያለን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የትኛው የዒባዳ አይነት በራሳችን ላይ ሲያደርግ እኛን ለመጉዳት እኛን ለመቅጣት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የበላይነት ለማሳየትና ባሮችን የመጉዳት ዓላማ የያዘ አይደለም። ከአላህ ጋር ይበልጥ ትስስር የሚያበዛ ትስስርን የሚያጠነክር የዒባዳ አይነት ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ግዴታ የሚያደርግብን። ስለዚህ ጾም አላህ ግዴታ ሲያደርግብን ምን ምን ጥበቦች በውስጡ አለ ብለን እናያለን። በመጀመሪያ ሙስሊም አንድ ወር ሁላ አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲፈራ ነው የተፈለገበት። ረመዳን ግዴታ ሲያደርግብን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በቁርአኑ ውስጥ እንዲህ ይላል፣ እናንተ ምእመናን ወይ አላህ በእናንተ ላይ ጾምን ግዴታ አድርጓል፣ ልክ ከእናንተ በስተፊት ላይ ግዴታ እንዳደረገ። ለዐለኩም ተተቁን፣ ዓላማው ምንድነው? አላህን ልትፈሩ ዘንዳ በማለት አላህ ይናገራል። ጾም ይዞልን የሚመጣ የአላህ ተቅዋ ነው። ጾም ውስጥ በቀልባችን ውስጥ የሚጨመር ካፒታል ቢኖር አላህን የመፍራት አቅማችን ይበልጥ የማጠናከር ሂደት ነው። ሌላኛው ሕክማ ሆዳችን ብልቶቻችን ከሐራም እንድንጠብቅ ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይህንን ጾም ያደረገልን። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ይላሉ፣ ከጾመኛ አፍ የሚወጣ ጠረን ወይም መጥፎ ሽታ ሊሆን ይችላል፣ አላህ ዘንድ ከሽቶ በበለጠ ጥሩ ሽታ ይኖረዋል። ለምን? ይሄ ጾመኛ የደው ጠዓመሁ ወሸራበሁ፣ የሚበላውን ነገር የሚጠጣውን ነገር ለአላህ ብሎ ይተዋል። ይሄ ማለት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያንን ከሱ የሚወጣውን ሽታ ደግሞ ይበልጥ አላህ ዘንድ ተወዳጅ አደረገው። ሆዱን መቆጣጠር እንዲችልና ሆዱን እንደፈለገ ማዘዝ እንዲችል ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይህንን መንገድ ያደረገ። በፊት ሐላልን ሐራምም ሳይለይ መብላት የሚችለውን አካል ከፈቀድኩልህ ነገር አትብላ አለው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ከረመዳን ውጪ ባሉ ግዛቶች በሐራም ላይ እንዳይዳፈር ነው። በአንድ ወር ውስጥ አላህ ሐላል ያደረገለትን ነገር ትቶ ራሱን አቅቦ የቆየ ሰው ከረመዳን ውጪ ባሉ ወራቶች እሱ ላይ ሐራም የተደረገውን ነገር ለመዳፈር ሞራል አይኖረውም። አንዱ የረመዳን ጥበብ ይህንን እናገኝበታለን። ሌላኛው የረመዳን ውስጥ ካሉ ሕክማዎች ምላሳችን መጠበቅ።
ምላሳችን ከሐራም ንግግሮች መጠበቅ እንዳለብንም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይናገራሉ። ጾም ብሎ ማለት ጋሻ ነው ይላሉ። ጋሻ ማለት ወደኛ የሚመጣውን ነገር የምንከላከልበት ነገር ማለት ነው። አንዳችሁ ጾመኛ በሆናችሁበት ጊዜ መጥፎ ንግግር እንዳትናገሩ፣ መጥፎ ቀልዶችንም እንዳትቀልዱ በማለት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይናገራሉ። አንድ ሰው እንኳን ወደ እናንተ በመጣና እናንተን ብሰድባችሁ ከስድብም አልፎ ከእናንተ ጋር ለመጣላት ቢመጣ እንኳን ኢነ መርኡን ሳኢሙን እኔ ጾመኛ ነኝ ብላችሁ ያንን አካል መልሱት እንጂ ጾመኛ ሆናችሁ ከሰው ጋር አትጣሉ። ከሰው ጋር የተጣላ ሰው በምላስ ሰው ላይ ድንበር ያልፋል። እሱ ስለሰደበኝ ብሎ ይሳደባል። ብትሰደቡ እንኳን ጾመኛ ስለሆናችሁ ምላሳችሁ መጠበቅ ስላለባችሁ መዝሉም ብትሆኑ እንኳን ተበዳይ ብትሆኑ እንኳን እንዳትሳደቡ፣ በል እኔ ጾመኛ ነኝ ብላችሁ ያንን አካል መልሱት። ስለዚህ ለአንድ ወር ይህንን ያክል ምላሱን የሚጠብቅ ሰው ዓመቱን ሁላ ምላሱን በኸይር ነገር እንዲናገርና ከመጥፎ ነገር ምላሱን እንዲጠብቅ ይረዳዋል ወይንም ልምምድ ያደርጋል ማለት ነው። የረመዳን ውጤት የረመዳን ሕክማ ይህንን በውስጡ የያዘ ነው። ሌላኛው አን የተደረበ ልሙስሊሙ ሸህረን ካሚለን ዐለ ሰብሪ ዐለ ጣዓ፣ በጣዓ ላይ ሰብር ማድረግ እንዴት እንደሚቻል አንድ ሙስሊም መለማመድና ያንን ወደ ሰውነቱ መውሰድ እንዳለበት በረመዳን ላይ እንረዳዋለን፣ በተግባር እናሳያዋለን። ለምንድን አንድ ሰው ረመዳንን በሙሉ የጾመ ሰው 30 ቀን ሌሊት የቆመ ሰው ሰውን አትሳደብ የተባለውን ምላሱን የቆጠበ ሆዱን ብልቱን ሁላ አላህ የፈቀደለትን ራሱን በመቆጣጠር አንድ ወር የቆየ 1 ዓመት መሰበር አያቅተውም። ለምንድን ረመዳን ውስጥ አላህ ሐራም ያደረገበት ሐላል የተደረገለት ነው እንዳታደርግ የተባለው። ከረመዳን ውጭስ ሐራሞች ብቻ ነው የሚከለከለው። ስለዚህ አንድ ግለሰብ ሐላልን ሲከለከል ሰብር አድርጎ አላህን ለመታዘዝ እሺ ብሎ የታዘዘ ከረመዳን ውጪ ከሐራም ለመራቅ ሚን ባቢል አውላ በጣም ቅርብ ነው ማለት ነው። ሰብር ማድረግ ምን ለምድበት ነው? አነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ ባወሩት ሐዲስ አንድ ጊዜ ሙሳፍር ነበር፣ መንገደኛ ሆነ። ከኛ ውስጥ ያፈጠረ ሰውም ነበር፣ ከኛ ውስጥ ጾመኛም ነበር። በጣም ሙቀት ከፍ ባለበት ጊዜ ጥላ ለማግኘት በምንቸገርበት ጊዜ ከኛ ውስጥ ትልቅ ጥላ አለው የሚባለው በልብሱ ከፀሐይ ራሱን መከላከል የሚችል ሰው ነው። ያንን ያልቻለ በእጁ ለመከላከል እጁን ራሱ ላይ ያደርጋል። ከዛ አንድ ቦታ ቁጭ አለ። ያው ድካም በጣም ከአቅማችን በላይ ሲሆን ጾመኞች ወደቁ፣ ራሳቸውን መቆጣጠር አልቻሉም። ለምን ይሄ ተደረገ? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለመታዘዝ ነው። በዒባዳ ላይ ሰብር ለማሳየት ነው። አንድ ሰው ሙሳፍርውንም ማፍጠርም ይችላል፣ መጾምም ይችላል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባስቀመጡት መስረት ማለት። ነገር ግን እነዛ ሰሃቦች መንገደኛ ብንሆንም አላህ ግዴታ ያደረገብንን ነገር እንወጣዋለን ብለው በዛ ደረጃ ደርሰዋል። አላህን ለመታዘዝ ያንን ያክል ስቃይ የደረሰባቸው ከረመዳን ውጭ ያለውን ጥቂት የኢባዳ አይነቶች በቀን ውስጥ 30 ደቂቃ 1 ሰዓት ለአላህ መስጠት ምንም አይከብደውም። ስለዚህ የረመዳን ውጤት አንድ ሰው ረመዳንን በትክክል ጾሟል፣ ረመዳንን ተቀብሏል የሚባለው በረመዳን ውስጥ
አላህን በመታዘዝ ላይ ሰብር ማግኘት በረመዳን ላይ ያገኘ ከረመዳን ውጭም ያንን ያሳድገዋል ነው። ሌላኛው ከወንጀሎችም መሰበር ወንጀል ከመስራት ኸምር የሚጠጣ ሰው ኸምር አይደለም ሐላል የተደረገለትን ነገር እንኳን ተከልክለዋል። ሐራም ለመስራት ሐራም የሚበላ አካል ሐራም አይደለም ሐላል የሆነውን ነገር እንኳን ተከልክለዋል። ስለዚህ ከሐላል ራሱን ሲከለክል ረመዳን ውስጥ ከረመዳን ውጪ እንዴት ብዬ ሐራም ነገሮችን እሰራለሁ ብሎ ራሱን ይገመግማል። ትክክለኛ ሙስሊም ትክክለኛ ሙእሚን ረመዳን የተፈለገበት ዓላማው ይሄ ነው። ሙራቀበቱላህ ሌላኛው ጉዳይ አላህን መጠባበቅ። ልክ ረመዳን ላይ ስንሆን መጥፎ ነገር ለመናገር ስናስብ ጾመኛ ነን ብለን አላህን ከላይ ላያችን ስናደርግ ሰው ሲሰድብን እንኳን ያንን ላለመስጠት አላህን የምንጠባበቅ የምንበላውን ነገር ራሱ ተጠንቅቀን የምናየው ነገር ጾመኛ ነን ብለን አላህን የምንጠባበቅ አንድ ወር ሁላ በዛ ሁኔታ ከዘለቅ ዓመታትን ብዙ ወራቶችን አላህን በዛ ልክ መጠባበቅ እንድንችል ነው የረመዳን ዓላማ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? የደዑ ጠዓመሁ ወሸራበሁ ወሸህወተሁ ሊአጅሊ። አላህ እንዲህ ይላል፣ ምግቡንም ስሜቱንም የሚጠጣውን ነገር ለኔ ብሎ ይተዋል። ስለዚህ በረመዳን ላይ ሙራቀባ አላህን መጠባበቅ አላህ ይጠብቀኛል ብለን ከላይ ላያችን ማድረግ ማለት ረመዳን ላይ ይሄንን የተለማመደ ሰው በሌላ ጊዜ ወደ አላህ ለመቃረብና የአላህ ኢባዳዎችን ለመፈጸም አይከብደውም ነው። ሌላኛ አለ ሒፍዝ ሲሪ ወአዳኢ አማና ምስጢር መደበቅና አማናውን አደራውን በማድረስ ላይ ረመዳን ትልቅ የሆነ ዩኒቨርሲቲ ነው። ይህ ማለትም ማለት ነው አንድ ሰው ጠዋት ከቤቱ ምግብ በልተው ሱሑር አድርገው ቢወጣና በቀን ክፍለ ጊዜ ጾሙን ቢያፈጥር አንድ ሰው አያውቀውም። ጠዋት ሲወጣ ጾመኛ ነው፣ ማታ ሲገባ ጾም ውሎ ነው የገባ። ግን የዋለበት ሁኔታ አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። ስለዚህ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለጾመኞች የተለየ አጅር እንደሚሰጣቸው ቃል የገባ። ሁሉም የሥራ አይነት ሰላት ይሁን ዘካ ይሁን ሌሎች ነገሮችም መነሻቸው ከ10 እስከ 700 ከዛ በላይ እንደ ንያው አይነት ይባዛለታል። ኢለ ሰውም አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጾም ስቀር ፈኢነሁ ሊ ወአነ አጅዚ ቢሂ እሱ የኔ ነው እኔ ነኝ በጾም ምከፍለው እንዳውም በማለት ተናገረ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ አባት ለብዙ ልጆች የሆነ ስጦታ ሰጥቶ ልክ ለአንድ ልጅ በልጁ ሁኔታ ወይንም በተለያየ ነገሮች ጥሩ ስኬታማ ሊሆን ይችላል። ያንተ ጉዳይ እኔ ነኝ የሚወጣው እንዳታስብ እንዳለው ጾመኞች ልክ እንደ መደበኛ ሌላ የኸይር ስራዎች አይደለም አጅር የሚያገኘው ወአነ አጅዚ ቢሂ አለ አላህ ሱብሓነሁ። ይህንን ያለበት ምክንያት ምንድን ነው? ሰው ስሩን ምስጢሩን ከአላህ ጋር ያለውን ምስጢር መጠበቅ የሚችለው ጾመኛ ሰውን ብቻ ነው። ሌላ ሰላታችን ይታያል፣ ዘካችን ስንሰጥ ይታያል። ቢያንስ ከሌሎች ሰዎች ብንጠብቁ እንኳን ለምንሰጠው አካል ይታየዋል። ሐጅ ስናደርግ አደባባይ ላይ ይታያል። ማንም ሰው ማየት የማይችለው ጾም ብቻ። እዚህ ዞር ብሎ ራሱ 5 ሜትር በማይሞላ ቦታ ከሰው ተደብቆ ሊያፈጥር ይችላል አላህ ካልፈራ። ስለዚህ ይሄንን ያክል ምስጢር ከአላህ ጋር ያለውን ምስጢር ተጠባብቆ አቆይቶ አላህን መገዛት ማለት በሌሎች አማናዎች
አደራዎች፣ ሰላቶች፣ ሌሎችንም መጠበቅ ላይ ያገዘናል። ስለዚህ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የጾምንም አጅር በተለየ ሁኔታ እኔ ነው ለጾመኞች አጅሩን ልከፍለው ብለው የተናገረ። ሌላኛን ሕክማው ኢክራሙ ሳኢም ቢተዋብ መፍቱሕ በገይሪ ሒሳብ ቢላ ዐድ ወላ ወስን። ሌሎች ስራዎች ሚዛን ቁጥር ቅድም እንዳልኳችሁ ይኖራቸዋል። ይሄ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጾምን በሒሳብም በቁጥርም በማንደርስበት መልክ እመነዳቸዋለሁ በማለት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተናግሯል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ጾምን ለመጾም ከጾምን በኋላ ደግሞ ከረመዳን በኋላ ባሉ ጊዜያቶችን በረመዳን ውስጥ ያገኘውን ነገር ይዘን ለመቀጠል ከአሁኑኑ ዝግጁ መሆን ግድ ይሆንብናል። በዚህ ልክ ካልተዘጋጀን ጾም ብሎ ማለት ሱሁር ፈጅር ሳይወጣ በፊት መብላት፣ ፀሐይ ከገባች በኋላ ማፍጠር፣ ቀንን ከምግብና ከውሃ ራሱን መቆጠብ፣ ከዛ ውጪ ሌሎች ነገሮች ምንም አይደለም ብሎ የሚጾም የጾሙን ምስጢር አላወቀም፣ የጾሙ ምንነት አልተረዳማ። እነዚህ የጠቀስናቸው ውስን ነጥቦች ለምሳሌ ያክል ከረመዳን የምናገኛቸው ትርፎች ናቸው። በተወሰነ መልኩ ይህንን ረመዳን ውስጥ ማየት ካልቻል ረመዳን ላይ ሆነን ሕክማውን ጥበቡን ተጠቅመን ከአላህ ጋር መገናኘትና ቀልባችን ተቅዋ ሊያፈራ ካልቻለ ያው እንደ ማንኛውም ስራ ሰርተን ማለት ይሆናል። ረመዳን መዘጋጀት አለብን ለዒባዳ፣ በወሬ ብቻ አይደለም። ሰው ከአሁኑ ጀምሮ 10 ምናምን ቀራ፣ 20 ቀራ፣ 15 ቀራ ብሎ ያወራል። ግን እዛ ላይ ሲደርስ ምን ይሰራል? ከዚህ በፊት 40 ዓመት የሆነ ሰው ከ15 ዓመት ጀምሮ እስከ 40 ዓመት 25 ዓመት ጾሟል። የ25 ጾሜ ምን ይመስላል? በሕይወቴ ውስጥ ምን ቀይረዋል ብለን ፈኑሓሲብ አንፉሰና ቀብለ አን ኑሓሰብ፣ ሳንገመገም በፊት ራሳችን መገምገም ግድ ይሆንብናል። አላ ኢነ አላህ አመረኩም ቢአምሪን በደአ ፊሂ ቢነፍሲህ ወተና ቢመላኢከቲሂ ልቁድስያ ወተለሰ ቢኩም አዩሃ ናሱ ሐይቱ ቃል ኢነ አላህ ወመላኢከተሁ ዩሰሉነ ዐለ ነቢይ ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ሰሉ ዐለይሂ ወሰሊሙ ተስሊማ። اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في بقية شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر.